अल्लाह जल्ल शानहू इंसान पैदा को दुनिया की यदि इंसान कभी बदन की सब मखलूक हुई यो हकीकत है और यो सूरत या वजह से वो यो जाहिर है पहले बातें हैं असल मदार फलाह और कामयाबी अल्लाह जल्ल जलालुहू हकीकत बने है सूरत बनना। हदीस मुबारक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह जल्ल जलालुहू तुम्हारी सूरतों, तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे आमाल को देखता है। अल्लाह जल्ल शानहू उसका माल और उसका सूरत तनबुई बिलाल हबशो दे रज़ी अल्लाह अन्हु रंग तोड़ दे शक्ल न कबीह दे सूरत न खानदान और कौम में लगी को मक्का मुकर्रमा की इज़्ज़त अल्लाह जल्ल शानहू तुम रवड़ खड़े हो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाए बिलाल अब अबू बकर सैयदना आतक़ सैयदना, अबू बकर ज़मीन सरदार है और ज़मीन सरदार आज़ाद करे मुराद बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और जिकल वो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु रालो रवान को नौ भी हज़रात शेखैन को फरमाए कि उम्मत की ददीन अफजल मंतबत और दरजा बच्चा लोड़ा नवा बे हजरत हुए जा सैयदना बिलाल, जा सैयदना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल आ गए, हमारे सरदार बिलाल आ गए। मकाम से अल्लाह जल्ल शानहू और खड़े हो दादा रंग और सूरत और खानदान और हस्ब और नसब और माल और हदी और मनसब और इलाक़े और जब पर लिहाज से रनो बल्कि दादा हकीकत पर लिहाज से और शेला ईमान ज़िक्र से अल्लाह जल्ल शानहू से वज़न और तूल जिगेगी को रज़ क़यामत रबद हक़ाइक़ की। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाए इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ काबिल क़दर अल्लाह के यहाँ अगर कोई है तो वो तक़वादार है, जो तुम में सबसे ज्यादा तक़वा है। अगर दूर भी ज्यादा खानदान लिहाज से अगर गुलाल भी के चमियार भी के नाई भी के नंदाब भी याद अल्लाह खानदान आलाई तक़वा की भी अल्लाह जल्ल शानहू सब मुअज़्ज़ज़ की इज़्ज़त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो योड़ुन नाबीना सहाबी को वजह अल्लाह जल्ल शानहू को कुरान पाक की ज़ोर न करी ज़ोरना अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा व मा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फअन्त लहु तसद्दा व मा अलैका अल्ला यज़क्का व अम्मा मन जाअ यसअ व हुवा यख़शा फअन्त अन्हु तलहा। सो आयात मुसलसल सूरह आबस के अल्लाह जल्ल शानहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिदागीन पर कायनात के अफजल तरीन बल सोकिश तक तंबीह गई अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम बारक काफिर वसनास तो गई सर खबरी कोली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिरस दे खबरे हो कि खलक मुसलमानान ईमान कबूल की अल्लाह जल्ल जलालहू सर ताल्लुक मजबूत अवहाम परस्ती कुफ्र और शिर्क बुत परस्ती दासिलुन का ख़त्म शे अल्लाह जल्ल शानहू मजबूता रसई लगौनी सी वाक़सिम बिहब्लिल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू मजबूता कड़ा अल उर्वतुल वुस्ता अगत लगौनी सी नो आज मैदान पर जमा इज्जतमंद चे अल्लाह जल्ल जलालहू सफा हकीकत कदर दे इंसान यो हकीकत के यो सूरत है तो सूरत हम अहकाम शता यो बातिन दे यो ज़ाहिर दे ज़ाहिर हम अहकाम शता जिके शदा ज़ाहिर पर मिसाल लसवर नहीं दे तो जो कुछ मजल के सफर के दंत नचमुंगा हज उम्रे तनुन का जास की और जे दंत न पेशावर तजे और बनु तजे गाड़ी के जे मोटर के जे बस के या तो मजल
سړی نشي کولی ګران ده ډېر وخت سره دا ظاهري جسم او بدن د انسان د حقیقت او د روح سورلي ده د دې خپل احکام دي د دې خپلې ذمهدارۍ دي د دې خپل ضروریات اصل حقیقت دی روح قرآن کریم د روح د سمولو لپاره نازل شوی د روح د اصلاح لپاره نازل شوی انبیاء کرامو سلسله هغه د دغه لپاره راغلي ځکه چې دا روح د انسان چې کله نه الله جل شانه پیدا کړی دا مخلوق دی روح مخلوق دی يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كان دې روح بارے د پوس کې روح شته روح حقیقت لیکن دا هم مخلوق دی او د دې احکام چې د روح ته حاصلېږي د دې ذمهداري پوره کېږي په واسطه د جسم د بدن او دا بدن یو ظاهري لباس دی سورلي د انسان بدلېږي کله ته په سایکل سوچې کله په موټر سایکل باندې کله په موټر کې کله په بس کې کله په جهاز کې او زمیندار چې پټي ته ځي نو هغه په خر باندې شو دا سورلۍ دي مختلفې دغسې اسباب آبا کې د انسان سورلي جدا او د دې روح ارحام امهات ته چې راشي د دې روح سورلي جدا وي بیا چې کله پیدا شي نو د روح سورلي وړوکی ونې انسان د فولیت صبي او چې کله بیا دی غټېږي نو بیا غلام بیا فتا بیا شاب بیا کهل بیا هرم مختلف درجې به د باندې راځي دا سورلي د بدلېږي او چې کله دی بیا قانت ته لاړ شي نو بیا به د ده دا سورلي داسې نه بیا به ډېر غټ احادیث مبارکو کې راځي چې یو کافر به هغه یو د جامې غاښ به د وخت د غرب دی دا ژبه به یې داسې اوږده پرته وي الله جل شانه خدای خبر چې جهنم څومره پیدا کړی هغې باندې به دا خلک ګرځي راګرځي او په عذاب کې مبتلا وي خو مرګ به نه راځي په جنت کې به جنتي شپېته زیرا د هغه دنګوالی حسین او جمیل به الله جل شانه پیدا کړي نو دا سورلي بدلېږي او اصل اعتبار الله جل شانه سره د حقیقت دی البته احکام د صورت هم شته دا مونږ چې کپړې اچولي دا زمونږ د ظاهري صورت ضرورت دی دا مونږ چې سهار او ماښام خوراک کوو دا د دې ظاهري بدن د صورت د دې ضرورت دی دا مونږ چې د یخنۍ او ګرمۍ نظام به شته وو ځان دپاره د ښه مکان انتظام کوو د خپل وس مطابق څوک پکې لري څوک اسی لري چا سره به بوځي دا د انسان د دې بدن ضرورت دی د دې ضرورتونو لپاره دا دنیا او دا مارکیټونه او دا دوکانونه ټول خلاص دي لیکن د ضرورت او د جسم مرتبه د صورت دویمه ده اول روح دی دغه وجه ده چې کوم سړی هغه روح ته څه ونه کړي او روح خوراک د هغه ضروریات هغه څه دي هغه ایمان دی هغه قرآن کریم دی هغه دین اسلام دی هغه مونځ دی هغه روژه ده هغه د قرآن پاک تلاوت دی هغه ذکر الله دی دا د هغې ضروریات دي انبیاء کرام د دغه خبرې راهنمایي کوي او د مال د پیدا کولو د فصل د ډېرولو د څاروو د ګډو بیزو د نسل د ډېرولو مختلفې کارخانې جوړولو د دې ښودنه انبیاء کرام نه کوي البته په دې کې دا ښیي چې حلال کوم دي او حرام کوم دي کومه معامله ستا حلاله ده او کومه حرامه ده د مسلمان دپاره د ضروریاتو د حصول او مصارف د هغې احکام جدا د کافر دپاره جدا کافر هم پوشاک اچوي لیکن مسلمان دپاره حرام پکې شته هغه به نه اچي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بهر تشریف راوړ په یو لاس کې ریښه وو په بل لاس کې سونه وه او ویې فرمایل هذان محرمان علی ذکور امتی دا دواړه څیزونه زما د امت په نارینهو باندې حرام دي او زنانو دپاره حلال دي یو سړی د سرو بوټي په لاس اچوي بعضې خلک په کویدن کې د خوا کې د کور نه ورته راشي بیا دا نښه همیشه یې په لاس کړي هېروي یې نه په غاړه کې نوجوانان زلمي لاګټې اچوي د زرو دا حرام دي شپه او ورځ چې د بوټي د ده په لاس کې دی په حرامو کې مبتلا ده شپه او ورځ مسلسل په میغه او په اوده په حرامو کې مبتلا ده لاګټې په غاړه کې دی په حرامو کې مبتلا دی بوټي په لاس کې ده په حرامو کې مبتلا دی بعضې خلک ماشومانو ته په غوږ کې هلکانو ته نر دی نر او چې پیدا شو نو په غوږ کې ورته سورې کو په هغې کې ورته د سرو غالۍ وایي مخکې به دا رواج ډېر و سرو ختمېږي
هغه ماشوم له مکلف نه دی ته ګناهګاري او چې کله هغه بالغ شو او هغه ته پته ده اوس هغه ګناهګار دی ابتدایي چې مشرانو کړي د مور او پلار هغه بې ګناهګار از مې دا کول زما عزتمندو چې د انساني جسم ضروریات دا مقاصد نه دي مقاصد هغه الله جل شانه رضا او خوشنودي حاصلول هغه آخرت دی هغه برزخ دی هغه د حشر د لورې ورځ دپاره تیارې دی هغه د الله جل شانه په وړاندې د پیشۍ دپاره تیارې دی انبیاء کرام تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې خاتم الرسل افضل البشر خاتم النبیین دی هغې پورې دا سلسله د دې د ښودنې لپاره